بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہسٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے مختلف بیماریوں کے حوالے سے. پناہ جو ایک ویلفیئر ایسوسی ایشن کے طور پہ جانی جاتی ہے، اس کے ڈائریکٹر ہیں جناب ثناء اللہ گھمن صاحب، اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں. پناہ نے کافی کام کیا اس حوالے سے. ثناء اللہ گھمن صاحب، یہ بتائیے گا کہ پناہ کا جو بنیادی جو ایجنڈا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ چونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں پناہ ہے کیا. ویسے تو ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن پناہ جب اخبارات میں چھپتی ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اصل کردار کیا ہے، اصل کام کیا کرتی ہے. یہ تھوڑا سا تعارف کروا دیں. مانگٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میں اپنے آپ کو آج بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا تھا، آپ کی سٹوری سنتا تھا، آپ کے پروگرام سنتا تھا، میں بڑا خوش ہوتا تھا. لیکن آج شکر الحمدللہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا کہ میں آپ سے باتیں کر سکوں. پہلے تو آپ کو دیکھا کرتا تھا، آج آپ سے باتیں بھی کر سکوں. ویلکم. تھینک یو ویری مچ. دوسری بات یہ کہ آپ میری بات جو ہے وہ میں کتنے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن یہ آج آپ کی مہربانی ہے کہ میری بات جو ہے وہ آج آپ لاکھوں لوگوں تک جو ہے نا وہ بات پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جو ہے نا اس کے اوپر بھی شکریہ. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن ہے مانگٹ صاحب، ایک ادارہ ہے ویلفیئر کا، جو پاکستان آرمی کا جو ہاسپٹل ہے AFIC آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہاں ہے، اور یہ 38 سال سے کام کر رہا ہے. سے 38 سال پہلے پریزیڈنشل آرڈر سے یہ ایک ادارہ بنا تھا. اس کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ دل کی بیماریوں کا ایک سلاب آنے والا ہے پاکستان میں. جس طرح امریکہ میں باقی ممالک میں ہے، تو امریکہ نے جو ہے نا ایک امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن بنائی، برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن انہوں نے ایک بنائی، انڈیا نے اپنا، انہوں نے باقی ممالک نے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو آگاہی دے کہ دل کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، اور ان سے کیسے بچا جائے. یعنی دل کی بیماریوں سے ہم کیسے پناہ لے سکتے ہیں، دل کی بیماریاں جو ہیں اس سے کیسے پناہ مانگ سکتے ہیں. بنیادی طور پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بنیادی یہ مقصد اس کا یہ ہے جو ہے نا یہ پناہ کا. اور پچھلے 38 سال سے ہم لوگوں کو یہ جو ہے نا یہ بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ٹول ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم سیمینارز کرتے ہیں، شہروں میں مختلف پاکستان پورے میں واکس کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ پروگرام ورکشاپس کرتے ہیں، مختلف لیکچرز دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم لا اینڈ پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے وہ کازز، وہ وجوہات جو ان بیماریوں کی، دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، ان بیماریوں کے متعلق قوانین بنواتے ہیں، پالیسیز بنواتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، کہ ان بیماریوں کا جو ہے نا روکنے کے لیے جو وجوہات ہیں ان کے رستے میں بند باندھا جائے جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں. اچھا گھمن صاحب، پچھلا کچھ عرصہ پہلے ایک اخبارات میں بھی آیا، آپ نے بڑا اس پہ کام کیا، پناہ نے یہ بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے آپ ایک بل لے کے آئے تھے جو مجوزہ قانون تھا، لیکن پھر وہ پتہ نہیں سردخانے کی نظر ہو گیا، کدھر ہو گیا، کیا ہوا اس کے اوپر؟ تھینک یو ویری مچ مانگٹ صاحب، بڑا اہم آپ نے کویسچن کیا. پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے وہ ہمارے پیٹرن چیف بھی ہیں پناہ کے. پریزیڈنٹ کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ میٹنگ ہوتی رہتی ہے، ہم اپنی پروگرس دیتے رہتے ہیں. تو الوی صاحب جو پریزیڈنٹ پاکستان بنے تو پہلی میٹنگ میں جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کام ہوں، تو آپ پناہ ایک بڑا اچھا کام کر رہی ہے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، تو باقی بھی آرگنائزیشن کو ساتھ ملائے اور مل کے جو ہے نا وہ ہاسپٹل سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ لوگوں کو بیماریوں سے بچائے، بیمار ہوں ہی نہ. تو وہاں جب بات ہوئی تو یہ بات ہوئی کہ وہ چیزیں جو اس کے وجوہات بنتی ہیں ان کو کیسے روکا جا سکے. پریزیڈنٹ کے ساتھ اس وقت ہیلتھ منسٹر بھی تھے، میرے پریزیڈنٹ جنرل مسعود کیانی بھی تھے جو پناہ کے پریزیڈنٹ ہیں. تو وہاں بات ہوئی کہ وہ چیزیں ان کے رستے میں بند باندھا جائے. تو وہاں سٹارٹ لیا گیا وہ غیر ضروری چیزیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں اور ضروریات زندگی بھی نہیں ہے، وہاں سے سٹارٹ لیا جائے. تو وہاں سے مانگٹ صاحب سٹارٹ لیا جائے کہ تمباکو جو ہے وہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، سگریٹ نوشی جسے ہم کہتے ہیں، تمباکو کہتے ہیں، بیماریاں پیدا کرتی ہیں. اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ہمارا ہیلتھ برڈن بھی ضائع ہوتا ہے، لوگوں کی تکالیف بھی بڑھتی ہیں. شوگری ڈرنک ہیں، بہت ساری بیماریاں پیدا کرتی ہیں، موٹاپے کی وجہ ہے، اور موٹاپے کو بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کوئی ضروریات زندگی نہیں ہے. ایسی چیز نہیں ہے مانگٹ صاحب، آپ بھی گاؤں سے ہیں، میں بھی گاؤں سے ہوں، ہم دیکھیں تو ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے بغیر بھی رہا کرتے تھے جو ہے نا. تو وہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہاں سے سٹارٹ لیا جائے، یہاں جو ہے نا وہ، تو اس کے اوپر ایک بل موو کیا گیا. ہیلتھ منسٹر نے جو ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کہا گیا، ہیلتھ منسٹری نے ایک بل موو کیا کہ ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے تمباکو کو مہنگا کر دیا جائے، شوگری ڈرنک کو مہنگا کر دیا جائے، اور ان سے جو ریونیو ملے گا وہ جو ہیلتھ کے پروجیکٹ ہیں، ہیلتھ کی جو ہے وہ اس کی امپرومنٹ کے لیے لگایا جائے. آج سے 3 سال پہلے یہ ایک بل پاس کیا تھا، کیبنٹ نے پاس کیا تھا، پرائم منسٹر، ہیلتھ منسٹر بھی ہیں جس میں انہوں نے سائن کیے تھے، اور یہ ایک FBR
को बिल भेज दिया गया था कि इसको नेक्स्ट बजट में लेके आए, आज से 3 साल पहले की बात है। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियां थी, उस साल वो बजट में नहीं आया, हमें बड़ी तशवीश हुई, हमने जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो प्लेटफॉर्म पे जाके उस पर बात उठाई, हमें कुछ नहीं बताया गया। फिर इसके खिलाफ हम जो है ना वो दूसरे बिल तक जो है ना वो उसी तरह फिर जो है वो करते रहे, एडवोकेसी करते रहे, दूसरे बिल में भी जो है नहीं आया, 2 साल गुजर गए। उसके बाद हमने जो है कोर्ट का जो है ना वो सहारा लिया, कोर्ट में गए, वहां हमने इसको हाईलाइट किया जी कैबिनेट का पास किया हुआ इतना अहम बिल पास किया हुआ जिसका रेवेन्यू, सिर्फ 2 चीजों का रेवेन्यू जो है वो 55 अरब रुपया बनता है 1 साल का। तो अगर आप इसको जो है ना वो लागू कर दें तो इतना पैसा आपको मिल सकता है, आप हेल्थ की पॉलिसी जो है वो उनको बेहतर कर सकते हैं जो है ना वो हेल्थ को। तो वो कहाँ गया, तो वहां से फिर हमने निकलवाया, एफबीआर में प्रॉब्लम था, एफबीआर से निकलवाया, फिर लॉ एंड जस्टिस में गया, फिर आगे जो है ना वो इससे वो जो है ना वो चलता गया। अभी वो बिल जो है वो काफी कोशिश के बाद, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान का बहुत बड़ा किरदार है, डॉक्टर फैसल सुल्तान प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए और ये डिसाइड था कि अभी इसको लेके आया जाए ये मिनी बजट में। लेकिन बदकिस्मती से वहां फिर जो है ना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वहां उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा मेंगट साहब रीजन ये दी गई कि अभी सूटेबल टाइम नहीं है, टैक्स के लिए सूटेबल टाइम नहीं है। तो हमें बड़ी तशवीश है, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, तो हम पूछना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि आपको बिजली बढ़ाने के लिए तो सूटेबल टाइम है मेंगट साहब, आपकी आवाज सुनी जाती है, आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है और जो है ना वो ये लाइन पॉलिसी मेकर तक भी पहुंचता है। तो मैं आपकी विसासत से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिजली बढ़ाने के लिए हमारे पास सूटेबल टाइम है, पेट्रोल बढ़ा देते हैं हम रोजाना, सूटेबल टाइम है, गरीबों के लिए आटा महंगा करना सूटेबल टाइम है। लेकिन वो चीजें जो दिल की बीमारियां, दिल की नहीं बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं और इनकी वजह, मैं सिर्फ तंबाकू की बात करूं तो मांगट साहब कहा जाता है कि हम इससे रेवेन्यू लेते हैं, 112 अरब रुपया आपने रेवेन्यू लिया इस साल। गवर्नमेंट की स्टडी है इस साल अप्रैल की, जो अप्रैल में शाया हुई कि 615 अरब आपने तंबाकू की बीमारियों के ऊपर लगा दिया। इसी तरह शुगर की बीमारी जो है उसमें आप जो है ना वो शुगरी ड्रिंक से जो लेते हैं उससे 5-6 गुना ज्यादा जो है उन बीमारियों के ऊपर आप लगा देते हैं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो हम अपने लोगों को वो कुछ पैसे ले लें, आप में उसको कहते हैं जी ब्लड मनी, लोगों को मारने की कीमत आप थोड़ी सी ले लें और लोगों को मरने के लिए खुला छोड़ दें। तो वो बिल जो है वो अभी रुका हुआ है, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या मजबूरी है, माफिया जो है ना वो मजबूर करते हैं या क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें फिर वही जो मुखालफत करने वाले हैं वजीर खजाना उसको रखा गया है और डॉक्टर फैसल सुल्तान को रखा गया है, डॉक्टर सनिया को रखा गया है। उसमें रिकमेंडेशन ये आई थी कि पनाह जो है जिसने ये काज उठाया हुआ है इसको भी मेंबर बनाया जाए, लेकिन वहां मुखालफत की गई कि पनाह को WHO को नहीं बनाना, हमने अपने मेंबर जो है ना वो रखने हैं। तो वो इस तरह उसके रस्ते में मांगट साहब जो है ना वो रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी आवाज भी सुनी जाती है, इस मामला को इस तरह उठाया जाए कि कौन से अवामल है जो इसको रोक रहे हैं। आज मैं एक और बात बताता चलूं मांगट साहब, ये अभी रिसेंटली जो बजट आया है हमारा जो है ना वो मिनी बजट आया, 144 चीजों के ऊपर आपने टैक्स लगाया और वो जरूरियात जिंदगी हैं, हर चीज महंगी हो गई है। 144 चीजों के ऊपर टैक्स लगा के 3 लाख समथिंग जो है ना वो आपने 300 कुछ जो है ना वो अरब आपने जो है ना वो रेवेन्यू लिया है। और सिर्फ 2 चीजों पे जो वो जो है ना जो रिकमेंडेशन हुई है 2 चीजों पे, सिर्फ शुगरी ड्रिंक के ऊपर और तंबाकू के ऊपर अगर टैक्स लगाएं तो 105 अरब रुपया सिर्फ 2 गैर जरूरी चीजों से आप रेवेन्यू ले सकते हैं, बजाय कि आपसे 134 जरूरियात जिंदगी को महंगा करें जो है ना। तो ये जो है ना ये चीज देखने वाली है। मोहम्मद साहब देखिए, एक बात जो आपने जो माशाल्लाह बड़ी डिटेल से बताया, इसमें एक बात तो बिल्कुल अब क्लियर है कि देखिए सिगरेट का जो कारोबार है, जो सिगरेट की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में हो या स्मगल्ड सिगरेट हो, इसके पीछे माफिया होता है। और फिर ये जितने भी मीठे मशरूबात हैं, ये पाकिस्तान में जाली मशरूबात भी बहुत ज़्यादा हैं और असली भी हो तो वो नुकसान तो करते हैं। तो उनके पीछे चूँकि बड़ा माफिया है और हमारे वजीर खजाना साहब कहते हैं, धमकी देते हैं टीवी पे आके कि टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स किसको कहते हैं? अवाम को टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप माचिस की डिबिया खरीदें तो टैक्स देंगे, आप सर्फ का डब्बा खरीदें तो टैक्स देंगे। लेकिन ये जो माफियाज हैं, सिगरेट बेचने वाले हैं और दूसरे ये मीठे मशरूबात वाले हैं, इन पे शौकत तरीन साहब, इसका मतलब शौकत तरीन साहब माफिया के हाथों में खेल रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहूंगा कि वो देखें कि आपने खुद ही बात कर दी कि हम जो है ना वो जरूरियात जिंदगी के ऊपर तो टैक्स बढ़ा रहे हैं, उनको तो महंगा कर रहे हैं। ये गैर अच्छा, एक और मांगट साहब मैं बात करूं, ये पहली चीज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट अवाम की डिमांड है, अवाम डिमांड कर रही है। हमने पिछले साल जो है ना एक सर्वे करवाया शुगरी ड्रिंक के ऊपर, पूरे पाकिस्तान में सर्वे करवाया, तो 86% लोगों ने कहा कि शुगरी ड्रिंक को बंद करने के लिए गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो है ना वो इस पे कुछ 75% लोगों ने कहा कि
बेहतरीन तरीका है कि इसको महंगा कर दिया जाए, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। ये पहली चीज है मांगट साहब कि जिसके ऊपर अवाम डिमांड कर रही है। आप देखेंगे कि टैक्स इतना बुरा लफ्ज है, कोई बंदा भी टैक्स को पसंद नहीं करता, और खासतौर पर अवाम को जब टैक्स की बात की जाती है और लोग जो है ना वो इससे भिदकते हैं, इसको जो है ना वो बुरी नजर से देखते हैं। लेकिन ये वो पहली दो चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो अवाम की डिमांड है गवर्नमेंट से। बड़ा आसान है इसके ऊपर टैक्स बढ़ाना मांगट साहब, अवाम की डिमांड है कि इनके ऊपर टैक्स बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जनाब सनाउल्लाह घुम्मन साहब। सनाउल्लाह घुम्मन साहब तमगा हुस्न कारकर्दगी भी रखते हैं, और जैसी उन्होंने गुफ्तगू की है मैं समझता हूँ इनको एक और तमगा ऐसे ही मिलना चाहिए, चूँकि ये बेबाकी जो है, ये सच्चाई जो है कोई सच्चा इंसान ही बोल सकता है। ये माफिया के खिलाफ इनकी सच्चाई है। और नाजरीन, जैसा कि हम पहले भी अपने प्रोग्रामों में वज़ीर आज़म से ये अपील करते रहे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं, लेकिन आपके नीचे बैठे हुए जो लोग हैं वो मिस गाइड आपको करते हैं। अब इन चीज़ों पे आवाम पे आप टैक्स लगाते चले जाएँ और कहें कि IMF की शराइत पूरा करनी है, लेकिन माफिया जो है वो टैक्स से बच जाए। जनाब वज़ीर आज़म साहब, शौकत तरीन साहब को आप तो पकड़ सकते हैं, उनसे कान से पकड़ें और उनसे पूछें कि भाई इन पे टैक्स क्यों नहीं लग सकता। और इससे ये अगर टैक्स लगेगा, अवाम एक तरफ बीमारियों से बचेंगे और अवाम के लिए जो चीज़ें आटा दालें वगैरह हैं वो सस्ती हो जाएंगी। ये टैक्स लगाने में देर करनी नहीं चाहिए, और जो कानून पनाह के जरिए बन के सामने आया उसको अमली शक्ल मिलनी चाहिए। शमशाद मांगट और जनाब सनाउल्लाह घुम्मन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।